Electrical machines 1, unit 3. Today's topic is testing of DC machine. Previous we have completed testing of DC machine. One of the method, that is direct method. Direct method is also called as brake test. Okay, brake test on DC machine, right? So actually brake test is applicable only for shunt and compound motors only. Very very important point. This is brake test is applicable for only for on shunt and compound motors. Okay, but it is also one of the disadvantages in this has it is applicable for only for small sized machines only. It is not applicable for large sized machines. Okay, right, so because of load. Okay, it is it is tested with the use of load actually, but in for the next, that is Simmons test is used for also it is applicable for large size machines also, because we are not using here direct load. Actually indirect, it is indirectly we are applying the load. Nothing but indirectly means nothing but a, we are using rated values as a load. Okay, so that's why it is called indirect test, also called Simmons test or indirect test. This is test is called Simmons test or indirect test. Okay, indirectly we are applying the load. Okay, na? We are putting the load actually. Okay, na? Putting the values of load. Okay, not assuming, actually by using the rated values. Okay, na? By using the rated values, right? So Simmons test. So what is main? This is a Simmons test. It is performed to determine the constant losses in DC shunt machine. Constant losses. Okay. In this test, the machine is operated as a motor on no load. Okay. The machine is operated as no load. That's why it is called indirect test or no load test. It is also called as no load test. Good. It is also called as no load test. Okay. Na? So the no load test is also known as Simmons test అని చెప్పాడు. ఓకేనా. So all the test of DC machine is used to determine the efficiency of a machine, right? ఎఫిషియన్సీ క్యాకర్ చేయాలి ఇక్కడ. ఏదైనా సరే మనం ఎఫిషియన్సీ క్యాకర్ చేయడానికే ఈ టెస్టింగ్కి వెళ్తున్నాం. అవునా. Simmons టెస్ట్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి ఒక పాయింట్ చెప్పాడు, అంతే ఏం లేదు. బట్ ఆల్ ద all the tests ఏంటంటే మనం యూజ్ టు determine the efficiency of a DC machine, right? So this is the circuit diagram of Simmons test. So నీట్గా చూడమ్మా. This is supply voltage 230 volts DC supply. Okay na, this is the DC motor required DC supply 230 volts DC supply, right? This is plus and this is minus. Okay na. So which is connected through a DPST switch. Okay na, DPST nothing but a double pole single throw switch. Okay, double pole single throw switch. This is one and this is two poles అన్నమాట. డబుల్ పోల్ సింగిల్ త్రో స్విచ్ అంటే ఒకేసారి మనం ఏంటంటే క్లోజ్ చేస్తాం దాన్ని, అందుకేంటంటే డబుల్ పోల్ సింగిల్ త్రో స్విచ్ అని చెప్పాడు. ఓకేనా. హియర్ యూజ్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూజెస్ అనమాట, ఫ్యూజ్ అంటాం దీన్ని. ఓకేనా. So the applied voltage, okay, or input voltage can be determined by using the voltmeter, that is here you use the voltmeter V. Okay, so the current passes the current coming from the supply, that is a ammeter. Okay, ammeter use చేసేసి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. Then this is nothing but a 3-point starter, otherwise it is called a 4-point starter. Okay, here we use 4-point starter. This is LL nothing but a double L nothing but a, previously I mentioned this is as N neutral. Okay na. This is F is connected to the field winding, A is connected to the armature winding, F is connected to the field winding through a rheostat తో కనెక్ట్ చేశాను. ఓకేనా. రియోస్టాట్ ఈజ్ ఏందమ్మా, రియోస్టాట్ కనెక్ట్ చేశాను. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద రియోస్టాట్ ఆర్ ఫీల్డ్ కరెంట్. ఓకేనా. ఫీల్డ్ వైండింగ్ కదా ఇది. ఫీల్డ్ వైండింగ్ లో ఫ్లో కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఏంటంటే ఐఎఫ్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా. ఇంకా ఐఎఫ్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ కెన్ బి ఒబ్టైన్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ అమ్మీటర్. ఓకేనా. వై దీస్ ఆల్ థింగ్స్ అనేది నేను చెప్తాను నీట్గా. ఓకే, రైట్. ఓకే, this is about 3-point starter mata. Okay, this is all about 3-point starter or 4-point starter. We can use 4-point starter also. Okay,
So but here I mentioned there is only 4-point starter. Okay, listen carefully. The operation ఏం లేదమ్మా, సింపుల్ ఆపరేషన్, బట్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ అంతే లేదు. ప్రాసెస్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద మోటార్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద మోటార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ లెట్ us say let assume that this is the shunt motor. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఇదేంటమ్మా రియోస్టాట్ అని చెప్పాను. రియోస్టాట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ 350 ఓమ్స్ అన్నాను. అంటే ఏంటి, 0 నుంచి 350 ఓమ్స్ అనేది మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఆ వాల్యూని వేరీ చేసేసుకొని మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అంటే ఏంటమ్మా 0 ఓమ్స్ కావాలా 0 ఓమ్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, 1 ఓమ్ కావాలా 1 ఓమ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, 10 ఓమ్స్ కావాలా 10 ఓమ్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, 200 ఓమ్స్ కావాలా 200 ఓమ్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. 350 అనేది మ్యాక్సిమం అనమాట. అంటే 0 to 350 వరకు. అంటే రియోస్టాట్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ప్రీవియస్ మనం చెక్ చేసిన ఏంటంటే రెసిస్టర్ అనగానే 2 ఓమ్స్ 5 ఓమ్స్ అని వేరువేరుగా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రియోస్టాట్ అంటే ఏంటంటే వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్. అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏంటంటే కెన్ వేరీ అప్ టు సమ్ మార్క్, వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ వరకు. అంటే 0 నుంచి 350 వరకు వేరీ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ రియోస్టాట్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇనిషియల్గా ఏంటంటే నేను ఈ మోటార్ స్విచ్ ఆన్ ద డీసీ సప్లై స్విచ్ ఆన్ చేస్తాను, అండ్ డిపిఎస్సి స్విచ్ ఏంటంటే క్లోజ్ చేస్తాను. వన్స్ డిపిఎస్సి స్విచ్ క్లోజ్ చేయగానే ఏంటంటే మోటార్ ఆన్ అవ్వదు. ఓకేనా, సప్లై ఇచ్చినా సరే ఆన్ అవ్వదు అనమాట. ఓకేనా, ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కెన్ బి ఒబ్టైన్ బై యూజింగ్ ద వోల్ట్ మీటర్. ఓకేనా, సో ద కరెంట్ పాసెస్ వన్స్ దెన్ స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే 3-point స్టార్టర్ హ్యాండిల్ నుంచి చూసావా, ఈ హ్యాండిల్ని స్లోగా రన్ చేసుకుంటూ రన్ పొజిషన్ తీసుకొచ్చేస్తావు. ఓకేనా, వన్స్ రన్ పొజిషన్ తీసుకురాగానే ఏమైందంటే మోటార్ అనేది సమ్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఓకేనా, మోటార్ సమ్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వన్స్ సమ్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుందని చెప్పిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే నాకు రేటెడ్ స్పీడ్ అని ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా, దట్ కెన్ బి ఒబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ 1500 RPM అంటాం. ఓకేనా, లెట్ us say దిస్ ఈస్ ద రేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ మోటార్ ఈస్ 1500 RPM అనుకుందాం. సపోజ్ ఇది ఏంటంటే మనకి ఒక 1550తో రన్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకేనా, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రియోస్టాట్ని వేరీ చేస్తాను. వన్స్ రియోస్టాట్ని వేరీ చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే ఈ స్పీడ్ కెన్ బి ఒబ్టైన్డ్ టు ద 1500 RPM. అంటే ఎలా అయినా రొటేట్ చేయను. ఓకేనా, రొటేట్ చేసే కొద్దీ నాకేమైందంటే, అంటే ఈ రియోస్టాట్ని వేరీ చేస్తే కొద్దీ నా అప్ టు ఎలా వేరీ చేస్తావు, అప్ టు 1500 RPM వచ్చే వరకు. ఓకేనా, ద ఆర్పిఎం అంటే ఏంటమ్మా స్పీడ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తావు, బై యూజింగ్ ద టాకోమీటర్ యూజ్ చేసేసి నువ్వు స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తూ ఉంటావు. సో వన్స్ స్పీడ్ చెక్ చేసుకున్నావు, 1500 RPM రాగానే ఏమైందంటే ఆపేస్తావు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అంటే ఏంటి, ఆపేయడం అంటే మొత్తం కాదమ్మా, ఆ రియోస్టాట్ని వేరీ చేయడం స్టాప్ చేస్తావు. వన్స్ రియోస్టాట్ వేరీ స్టాప్ చేయగానే ద రీడింగ్స్ ఏంటంటే వోల్టేజ్, అంటే లైన్ వోల్టేజ్, లైన్ కరెంటు అండ్ ఫీల్డ్ కరెంటు. ఓకేనా, ఇదేంటమ్మా లైన్ కరెంట్ లెట్స్ సే సమ్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి, దట్ కెన్ బి ఒబ్టైన్ ఫ్రమ్ దిస్ వోల్ట్ మీటర్. లైన్ లైన్ వోల్టేజ్ కెన్ బి ఒబ్టైన్ ఫ్రమ్ దిస్ వోల్ట్ మీటర్. లైన్ కరెంట్ కెన్ బి ఒబ్టైన్ ఫ్రమ్ దిస్ అమ్మీటర్. అండ్ ఐఎఫ్ నథింగ్ బట్ ఫీల్డ్ కరెంట్ కెన్ బి ఒబ్టైన్ ఫ్రమ్ దిస్ అమ్మీటర్. ఫీల్డ్ కరెంట్ అంటే ఎఫ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ ఏంటంటే నో లోడ్ వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ ఐఎల్ నాట్, దిస్ ఈజ్ ఐఎఫ్ నాట్. ఫీల్డ్ కరెంట్ కెనాట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ నో లోడ్ టు ఫుల్ లోడ్. ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ నో లోడ్ కండిషన్ అయినా సరే, ఫుల్ లోడ్ కండిషన్ అయినా సరే. ఫీల్డ్ కరెంట్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా, లైన్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. నేనేం చేశాను, ఒక లోడ్ ఏమైనా అప్లై చేశానా, ఏం అప్లై చేయలేదు. అంటే డ్రమ్ కూడా ఏం కనెక్ట్ చేయలేదు, నో లోడ్ కూడా కనెక్ట్ చేయలేదు. సార్ మీరు నో లోడ్ అంటున్నారు, నో లోడ్ అనగానే అవుట్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే, కరెక్ట్ కాదు. అవుట్పుట్ మీరేమి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కదా సార్. మరి ఎఫిషియన్సీ అనేది ఏమవుతుంది మనకి, ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ 0 అయినప్పుడు ఎఫిషియన్సీ కూడా 0 అయిపోద్ది కదా, మరి మీరు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ పాయింట్. సో సిమ్మన్స్ టెస్ట్ అంటేనే ఏంటంటే అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటంటే బై టేకింగ్ ద రేటెడ్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, ఈ మోటార్కి సమ్ రేటెడ్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ వాడు ఇస్తాడు, నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే ద మోటార్ కెన్ విత్స్టాండ్ అప్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్, మోటార్ కెన్ విత్స్టాండ్ అప్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ పవర్. ఓకేనా, అప్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఈస్ వోల్టేజ్. ఆ వాల్యూస్ అని ఇస్తాడు, ఆ వాల్యూస్ని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. అంటే ఫుల్ లోడ్ అంటే మ్యాక్సిమం లోడ్ నువ్వు వేసేస్తే ఆ మ్యాక్సిమం లోడ్ కెన్ విత్స్టాండ్ అప్ టు దిస్ వాల్యూ ఓన్లీ. అంటే రేటెడ్ వాల్యూ ఓన్లీ.
ఆ రేటెడ్ వాల్యూ కాకుండా ఓకేనా, అంతకంటే ఎక్కువ నువ్వు లోడ్ ఆన్ చేయడానికి లేదు. నువ్వు ఇంకా లోడ్ ఆన్ చేస్తే మిషన్ విల్ బి డ్యామేజ్ అనమాట. అంటే నువ్వు ఈ మోటార్ రేటెడ్ వాల్యూస్ మీద ఒక 15 ఆంపియర్స్ అని ఇచ్చాడనుకో, నువ్వు లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటది. లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటది. లోడ్ వేసుకో నీ ఇష్టం. అప్ టు ది 15 ఆంపియర్స్ వచ్చే వరకు లోడ్ ఆన్ చేసుకో. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంటది. అంటే ఏంటి, ఈ లైన్ కరెంట్‌లో కనిపిస్తా ఉంటది ఆంపియర్స్‌లో. ఇక్కడ 15 ఆంపియర్స్ కంటే ఎక్కువ ఇది ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందనుకో, అప్పుడు మోటార్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది మనకి. అందుకేంటంటే లోడ్ అనేది నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా ఉండు. నో ప్రాబ్లమ్. అప్ టు ద రేటెడ్ వాల్యూ. ఆ రేటెడ్ వాల్యూ ఏంటమ్మా, లెట్ అస్ సే 15 ఆర్‌పిఎం అనుకుంటే 15 ఆంపియర్స్ వరకే నువ్వు లోడ్ ఆన్ చేయాలి. అంతకంటే ఎక్కువ ఆన్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ఆ! సో, అదే నేను చెప్పిన పాయింట్. ఇక్కడేంటంటే బై యూజింగ్, అందుకనే నేను ఇక్కడ లోడ్ ఆన్ చేయని కండిషన్ తీసుకున్నాను. అందుకని లోడ్ ఆన్ చేయలే. ఆన్ చేయకముందు కండిషన్ ఏదంటే వోల్టేజ్ సమ్ 230 వోల్ట్స్ వచ్చింది. వోల్టేజ్ వాల్యూ ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నాను. దట్ ఈస్ నో లోడ్ వోల్టేజ్. ఎందుకంటే లోడ్ ఆన్ చేయలేదు కదా! అందుకని నో లోడ్ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ అనమాట. VL0, IL0, IF0 అని చెప్పి నోట్ చేసుకున్నాను. ఈ 3 వాల్యూస్ ఈ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేస్తే వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? సో, బానే ఉంది. నో లోడ్ కండిషన్ వచ్చింది. మరి ఫుల్ లోడ్ కండిషన్ ఎలా వస్తుందంటే బై టేకింగ్ ద రేటెడ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? రైట్. సో, చిన్నగా చూడమ్మా. ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా నో లోడ్ కండిషన్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే కాన్స్టెంట్ లాసెస్‌ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. నో లోడ్ కండిషన్ అంటే నో లోడ్ వాల్యూస్ ఏమి వచ్చినాయి మనకి, VL0, IL0, IF ఈ 3 వాల్యూస్ నుంచి నేనేం చేస్తానంటే కాన్స్టెంట్ లాసెస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. అసలు యాక్చువల్‌గా కాన్స్టెంట్ లాస్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్ లాస్ అంటే ఏంటి అసలు ఇవన్నీ? టోటల్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే కాపర్ లాసెస్ ప్లస్ ఐరన్ లాసెస్. ఓకేనా? బట్ మెకానికల్ లాసెస్ అని కూడా ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా? మెకానికల్ లాసెస్ వెరీ వెరీ లెస్ కాబట్టి దీన్ని నేను నెగ్లెక్ట్ చేశాను ఇన్ ద కండిషన్. సో, ఐ అస్యూమ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ కాపర్ లాసెస్ అండ్ ఐరన్ లాసెస్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ కేస్. సో, రైట్. సో, ఎక్సెప్ట్ ఆర్మేచర్ కాపర్ లాస్, ఆల్ అదర్ లాసెస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్. కాపర్ లాస్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? I² R కదా! I² R అంటే ఏంటమ్మా, లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటది కదా! అందుకేంటంటే కాపర్ లాసెస్ అనేవి వేరీ అవుతా ఉంటాయి. కాపర్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి? I²R. కరెంట్ వేరీ అయ్యే కొద్దీ ఈ లాసెస్ కూడా వేరీ అవుతాయి. ఈ ఐరన్ లాసెస్, మెకానికల్ లాసెస్ ఉన్నాయి చూసావా? అవన్నీ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ లాసెస్. అవి వేరీ అవ్వవు. లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకో, డిక్రీజ్ చేసుకో నాకు సంబంధం లేదనమాట. అవి కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఓకే. రైట్. సో, నో లోడ్ ఇన్పుట్ పవర్ అంటే నో లోడ్ ఇన్పుట్ పవర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా! ఇన్పుట్ పవర్ P ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, V ఇంటూ I. ఇన్పుట్ పవర్ V కెన్ బి obtained ఫ్రమ్ దిస్ వోల్ట్‌మీటర్, దట్ ఈస్ VL0. కరెంట్ ఈస్ obtained ఫ్రమ్ దిస్ అమ్మీటర్ IL0. ఇదిగోండి V ఇంటూ IL0 అని నోట్ చేసుకున్నాను. నో లోడ్ పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ V ఇంటూ I. V ఈజ్ ఈక్వల్ సప్లై వోల్టేజ్, I నథింగ్ బట్ IL0 నో లోడ్ కండిషన్‌లో. ఓకేనా? సో, అలాగే నో లోడ్ కండిషన్‌లో షంట్ మోటార్ కదా! సో, షంట్ మోటార్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? షంట్ మోటార్ ఫార్ములా ఏంటి? IL0 ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? IL0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ISH ప్లస్ IA0. అవునా కదా? సో, ISH ఏంటి సార్? ISH నాట్ ప్లేస్ చేయలేదంటే చెప్పాను ఇప్పుడే జస్ట్ ప్రీవియస్ పాయింట్. నో లోడ్ కండిషన్‌లో అయినా సరే, ఫుల్ లోడ్ కండిషన్‌లో అయినా సరే, ఏ కండిషన్‌లో అయినా సరే ఫీల్డ్ కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే. IL0 is equal to ISH plus IA0. So, from this IA0 is equal to ఏమైంది? IL0 plus minus ISH. ఇదిగోండి IA0 is equal to IL0 minus ISH. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు నేను వేరియబుల్ లాసెస్ అని చెప్పాను కదా! దట్ ఈస్ IA² R కదా! IA నథింగ్ బట్ IA0 యాక్చువల్లీ నేను చెప్పాను నో లోడ్ కండిషన్‌లో కాబట్టి నో లోడ్ అని చెప్పండి ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ నో లోడ్‌లో కాపర్ లాస్ దట్ ఈస్ వేరియబుల్ లాస్ ఏదంటే IA0. ఓకేనా? IA0 RA. IA0² RA. ఓకేనా? సో, టోటల్ నా పాయింట్ ఏం లేదమ్మా, సింపుల్ పాయింట్. దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్. ఇది మీకు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ నుంచే. అవునా? ఇన్పుట్ మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఈజ్ నాట్ కన్వర్టెడ్ టు అవుట్పుట్. అవునా? సమ్ లాసెస్ కూడా వస్తున్నాయి మనకి. ఇది లాసెస్ అనమాట. సో, అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ అని చెప్పాను. లాసెస్ అంటే ఏంటి? 2 లాసెస్ ఉన్నాయి. అదేంటమ్మా? కాపర్ లాసెస్ ప్లస్ ఐరన్ లాసెస్. ఓకేనా? జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్పుట్ పవర్ ఇది ఇన్పుట్. సో, నేను ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను? అవుట్పుట్ ఈజ్ 0. ఎందుకంటే అవుట్పుట్ మనం ఏం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే లేదు, నో లోడ్ కండిషన్ కాబట్టి. నో లోడ్ కండిషన్‌లో లెట్ అస్ సే V ఇంటూ ILI అనుకుందాం. అంటే లోడ్
లోడ్ ఏం లేదు కదా, లోడ్ అంటే ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కదా, ఈ కండిషన్ ఏమైతే 0 అయిపోయింది. అంటే ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైంది, అవుట్పుట్ 0 అయిపోతే పీసీ అంటే కాపర్ లాసెస్ ప్లస్ ఐరన్ లాసెస్. ఓకేనా, కాపర్ లాసెస్ ప్లస్ ఐరన్ లాసెస్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా, సో ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాపర్ లాసెస్ ప్లస్ ఐరన్ లాసెస్. సో కాపర్ లాసెస్ ఆర్ వేరియబుల్ అని చెప్పాను, ఇది ఇక్కడ చెప్పాను నేను. కాపర్ లాసెస్ ఆర్ వేరియబుల్ బట్ ఐరన్ లాసెస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్ అనమాట. విత్ దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ కాల్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్. సో ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి మనకు వచ్చింది, ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఇది ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వి ఇంటూ ఐఎల్ నాట్, వి ఇంటూ ఐఎల్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు the input is equal copper loss అంటే ఏంటి IA నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ RA. ఓకేనా, ప్లస్ పిఐ అంటే కాన్స్టెంట్ లాసెస్, దట్ ఈస్ పిఐ ఆర్ పి అని చెప్పాను. ఓకేనా, కాయిన్ లాసెస్. సో ఫ్రమ్ దిస్ పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా, విఐఎల్ నాట్ మైనస్ ఐఏ స్క్వేర్ ఆట్ ఆర్ఏ. ఇదిగా కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PC, PC, PC is equal to VL naught minus IA square R IA, IA naught square RA. అర్థమైందా, ఇది ఈ ఫార్ములా కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందంటే ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ అనమాట. ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్, అవుట్పుట్ ఏంటి 0, ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాపర్ లాసెస్ ప్లస్ ఐరన్ లాసెస్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐరన్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ మైనస్ కాపర్ లాసెస్. ఇదిగో ఐరన్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ఆర్ ఐరన్ లాసెస్ అంటాం. ఓకే, కాన్స్టెంట్ లాస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఐరన్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐఎల్ నాట్ మైనస్ ఐఏ స్క్వేర్ ఆర్ఏ, బట్ నో లోడ్ కండిషన్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు నేనేంటి, సరే కాన్స్టెంట్ లాసెస్ వచ్చేసాయి, వేరియబుల్ లాసెస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఎఫిషియన్సీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ మోటార్ కండిషన్ ఒకటి ఉంది, జనరేటర్ కండిషన్ ఉన్నాయి. 2 కండిషన్స్లో నేను ఎఫిషియన్సీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకేనా, 2 కండిషన్స్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది చార్ట్ చూడమ్మా. So after determining the constant losses, if the efficiency of a machine when it is acts as a motor or generator can be calculated at any load as discussed below. Okay na, let IL be the line current at which efficiency is to be calculated. ఓకేనా, ఇది సింపుల్ అమ్మా. ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయబోతున్నాను చూడండి జాగ్రత్తగా, చాలా చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ మోటార్, నేను సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటే చేస్తాను నీట్గా. ఒకసారి చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, షంట్ మోటార్ తీసుకుంటున్నాను, దిస్ ఈజ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్. మోటార్ కాబట్టి సప్లై వోల్టేజ్, దట్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ వి, ద కరెంట్ సప్లై కరెంట్ కాబట్టి కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద సప్లై ఈజ్ ఐఎల్, that is divided into 2 parts, that is IA and this is ISH. okay, motor kabatti generator ade just difference, this is motor. okay, the armature resistance is RE anukundam. okay, so armature current is IA is equal to enta formula, IA is going to IL is equal to IA plus ISH avana kada, IL is equal to ISH plus IA. So from this we can say that IA is equal to IL minus ISH, IA is equal to IL minus ISH. okay na, copper losses ante enti IA square RA. Total losses enti, total losses is equal to copper losses plus constant losses. కాపర్ లాసెస్ అంటే ఇది కదా, కాపర్ లాసెస్ అంటే ఇది నోట్ చేశాను. కాన్స్టెంట్ లాసెస్ అంటే ఐరన్ లాసెస్, పీసీ అంటే జస్ట్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్, ఇది కూడా పీసీ కాన్స్టెంట్ లాసెస్. ఈ వాల్యూ మొత్తం ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటాను నేను. ఇన్పుట్ పవర్, ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఏంటమ్మా, ప్రీవియస్ కేసులో ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వి ఇంటూ ఐఎల్ నాట్, బట్ ఇక్కడ ఏంటి వి ఇంటూ ఐఎల్, లైన్ కరెంట్ అంటే ఫుల్ లోడ్ కండిషన్ తీసుకున్నాను, వి ఇంటూ ఐఎల్. సో అవుట్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను ప్రీవియస్గా చెప్పాను కదా, ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్. అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్. ఇన్పుట్ ఏంటమ్మా వి ఇంటూ ఐఎల్ మైనస్ టోటల్ లాసెస్ అంటే ఏంటి పిసి ప్లస్ ఐఏ స్క్వేర్ ఆర్ఏ. ఓకే, వి ఇంటూ ఐఎల్ మైనస్ పిసి ప్లస్ ఐఏ స్క్వేర్ ఆర్ఏ. ఎందుకంటే ఇదంతా కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ప్లస్ ఐరన్ దట్ ఈ కాపర్ లాసెస్, ఇన్పుట్ పవర్. సో అవుట్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్, సో దెన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ ఏంటి వి ఇంటూ ఐఎల్ మైనస్ పిసి ప్లస్ ఐఏ స్క్వేర్ ఆర్ఏ డివైడెడ్ బై వి ఇంటూ ఐఎల్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మోటార్ కేసులో. ఓకేనా,
maybe you can understand, otherwise please ask me doubts. Okay, next coming to generator case. Generator case lo entante, so same previous case lo nenu diagram draw chesanu, ippudu kuda same other generator diagram draw chestam, that is shunt motor diagram. So this is, let us say, motor generator kada, sorry, generator. So that is connected to the load connect cheyali. This is load, okay na. So the generator generates the power, and the power from that the current passes through the generator, or that is the armature is IA అనుకుందాం. The IA is divided into two currents, that is IL load current అంటాం. ప్రీవియస్ కేసులో దీన్ని ఏమంటామంటే లైన్ కరెంట్ అని చెప్తాను, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లోడ్ కరెంట్ అంటాను, ఎందుకంటే లోడ్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి. సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఇన్పుట్, సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ entering into the node is equal to sum of the currents leaving from the node. IA is equal to ISH plus IL. IA is equal to IL plus ISH. So in previous case లాగే ఆర్మేచర్ కాపర్ లాస్ ఫార్ములా ఏంటి, IA square RA. ఓకేనా. టోటల్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ప్లస్ ఐరన్ లాసెస్, సారీ కాపర్ లాసెస్, కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ప్లస్ కాపర్ లాసెస్. కాన్స్టెంట్ లాస్ అంటే ఏంటి, PC ప్లస్ IA square RA. ఓకేనా. సో దెన్ అవుట్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సేమ్ అవుట్పుట్ పవరే కదా మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ. ఇది లెట్స్ అవుట్పుట్ పవర్ ఏంటమ్మా, లోడ్ దగ్గర పవర్ ఏంటి ఇక్కడ, లెట్స్ దిస్ ఇస్ V అనుకున్నాం, V ఇంటూ IL, కరెంట్ పాస్ లోడ్ ఈజ్ IL. అవుట్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ IL. సార్ ఏంటి సార్ ప్రీవియస్ కేసులో ఇన్పుట్ పవర్ కదా, మీరు ఎందుకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ పవర్ రాస్తున్నారంటే, ప్రీవియస్ కేసులో ఇన్పుట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్, ఓకేనా, అందుకని నాకు ఎలక్ట్రికల్ తెలుస్తుంది. ఆ మెకానికల్ ఏంటి, అవుట్పుట్ మనకేంటమ్మా, అవుట్పుట్ మెకానికల్, అవుట్పుట్ మనకి ఐడియా ఉండదు, ఓకేనా. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్పుట్ మెకానికల్ ఎనర్జీస్ కన్వర్టెడ్ టు ఎలక్ట్రికల్ నుంచి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఎక్కడ మనం అపేర్ అవుతుంది, లోడ్ దగ్గర. అందుకేనంటే ఎలక్ట్రికల్ వోల్టేజ్ ఎలా క్యాగట్ చేస్తావు, బై యూజింగ్ వోల్ట్ మీటర్. ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఎలా క్యాగట్ చేస్తావు, బై యూజింగ్ అమ్మీటర్. ఇక్కడ నువ్వు అమ్మీటర్ ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ ప్లేస్ చేసాం అనుకో, లోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ వచ్చేస్తుంది, దట్ ఈస్ V, అండ్ కరెంట్ పాసెస్ లోడ్ ఈస్ IL, దట్ కెన్ obtain ఫ్రమ్ ద అమ్మీటర్. సో దట్స్ వై ఐ మెన్షన్ అవుట్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ IL అనమాట, ఓకేనా. సో ఇన్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ పవర్ ప్లస్ లాసెస్, ఓకేనా. అవుట్పుట్ పవర్ నథింగ్ బట్ V ఇంటూ IL ప్లస్ PC ప్లస్ IA స్క్వేర్ RA, దట్ ఈస్, ఓకేనా. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. అవుట్పుట్ పవర్ ఏంటంటే V ఇంటూ IL డివైడ్ బై ఇన్పుట్ పవర్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ మనకి యాకట్ చేసాం కదా, ఈ వాల్యూ మొత్తం ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్ ఎలా క్యాకట్ చేస్తామమ్మా ఎఫిషియన్సీ అనేది ఫర్ స్విమ్మన్స్ టెస్ట్. స్విమ్మన్స్ టెస్ట్ చేయడానికి చాలా చాలా ఈజీ, బట్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ జస్ట్ కొంచెం అర్థమైపోతే చాలా ఈజీ అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం, ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవ్వచ్చు. సో సమ్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద Siemens test also. So it is very convenient and economical method since power required is very small. అవునా కదా, ఎందుకంటే లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తేనే కదా పవర్ కన్జ్యూమ్ అయ్యేది, అవునా. లోడ్ కనెక్ట్ చేయాలి నేను ఇక్కడ, అందుకే ఏంటంటే పవర్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అనమాట. స్ట్రే ఆర్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్, ముందే క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను. కాన్స్టెంట్ లాసెస్ లో ఒక పాయింట్ చెప్పానమ్మా, కాన్స్టెంట్ లాసెస్ అంటే నేను జస్ట్ ఐరన్ లాసెస్ అని చెప్తున్నాను, బట్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్ యాజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ మెకానికల్ లాసెస్ ప్లస్ ఐరన్ లాసెస్, ఓకే. సో therefore efficiency at any desired value can be obtained by using this method అన్నమాట, ఓకేనా. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఎట్ నో లోడ్ టెస్ట్, అవునా కదా. ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కామోటేటర్ కెనాట్ బి అసెస్డ్ ప్రాపర్లీ, ఓకేనా. అది అందుకనే వీ గో ఫర్ హాప్కిన్సన్స్ టెస్ట్ అని చెప్పాను మీకు పాయింట్ డిస్కషన్లో, ఓకేనా. So this test cannot be performed with DC series motors also. Same problem, no load condition లో ఏదైనా సరే no load condition వస్తే మనకి dangerous గా high speed వస్తుంది కాబట్టి, so we cannot go for series motors, okay. The change in iron losses from no load to full load are not accounted for, although this change is predominant due to the armature reaction. అంటే ఏం లేదమ్మా, సో ఐరన్ లాసెస్ అనేవి ఏంటంటే నో లోడ్ టు ఫుల్ లోడ్ ఏం చేంజ్ అవ్వదని చెప్తున్నాను మీకు, ఓకేనా. అది ఆల్రెడీ చెప్పిన పాయింట్ మీకు. సో బట్ ఏంటంటే
సమ్ చేంజెస్ ఏమైనా వస్తే ఏమైందంటే డ్యూ టు ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ రావచ్చు అని చెప్తుంటే అవి కన్సిడర్ చేయట్లేదు మనం, ఓకేనా. అందుకేంటంటే మేబీ ఇట్ ఈస్ సమ్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాడు, ఓకేనా. బట్ సిరీస్ అంటే నో లోడ్ కండిషన్లో మనం ఆ మోటార్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సిరీస్ మోటార్కి ఇది అప్లికబుల్ కాదు, ఓకేనా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్స్ కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. చిన్న ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లం చెప్తాను మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నీట్గా చూడండి జాగ్రత్తగా. A 250 volt shunt motor takes 4 amperes at no load, ఓకేనా. 4 amperes at no load గుర్తుపెట్టుకోండి. నో లోడ్లో కరెంట్, ఓకేనా, that is 4 amperes and resistance of armature is 0.4 ohms, ఓకేనా. సో డైరెక్ట్గా IA నాట్ వాల్యూ 4 amps అని ఇచ్చాడు, RA వాల్యూ ఇస్ 0.4 ohms అని ఇచ్చాడు. సో బట్ యాక్చువల్లీ he has given IL నాట్ అమ్మా, అంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వీడియో మిస్టేక్ చేశాడు ఇక్కడ, సారీ, దిస్ ఈస్ మిస్టేక్. ఏ 250 volt షంట్ మోటార్ టేక్స్ అంటే 250 volt షంట్ మోటార్ టేక్స్ 4 amperes అంటే IL నాట్, ఓకేనా. IL నాట్ 4 amperes ఇచ్చాడు at no load, ఓకేనా. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ ఈస్ 0.4 ohms, ఓకేనా. దట్ షంట్ ఫీల్డ్ ఈస్ RSH is equal to 125. సో ఇన్పుట్ calculate output in kilowatts efficiency of the motor when the motor current is 1 or 2 amperes. అంటే ఫుల్ లోడ్ కండిషన్లో, అంటే ఏంటి, ఫుల్ లోడ్ కండిషన్లో దట్ ఈస్ మోటార్ కరెంట్ అంటే ఏంటమ్మా, మోటార్ కరెంట్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ లైన్ కరెంట్. ఫుల్ లోడ్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు, 1 or 2 ఇచ్చాడు, ఓకేనా. అది అప్పుడు క్యాకెట్ చెమ్మన్నాడు, ఓకేనా. లైన్, సో మోటార్ కరెంట్ దట్ ఈస్ అప్పుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫుల్ లోడ్లో వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి, ఓకేనా, 1 or 2 అనేది. రైట్, చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు ఇచ్చిన విధంగా IL నాట్ ఇచ్చాడు మనకి. IL నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, ఓకేనా, 4 amperes ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ 250 volts, ఓకేనా. రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి, మనం కాన్స్టెంట్ లాసెస్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. కాన్స్టెంట్ లాస్ అంటే ఏంటి, నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి చూపిస్తాను చూడమ్మా. ఫస్ట్ కేసు మనం ఏం చేసామా, కాన్స్టెంట్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ PC ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ IL నాట్ మైనస్ IA స్క్వేర్ RA. సింపుల్, అదే యూజ్ చేసుకుంటూ చెప్పు. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ దట్ ఈస్ V ఇంటూ IL నాట్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. V ఇంటూ IL నాట్, V ఇంటూ IL నాట్, ఇదిగోండి V ఇంటూ IL నాట్. V అంటే ఏంటమ్మా 250 ఇంటూ IL నాట్ అంటే ఎంత వచ్చింది 4. సో V ఇంటూ IL నాట్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి నేను ఇక్కడ, IA నాట్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ RA క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఓకేనా. IA నాట్ వాడు ఇవ్వాల, IL నాట్ ఇచ్చాడు. IL నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, IL మైనస్ ISH. IL నాట్ ISH కావాలి. ISH ఈక్వల్ టు ఏంటి, కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద షంట్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. ISH ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, V బై RSH. V నథింగ్ బట్ 250 బై RSH 125. 250 బై 125 is nothing but 2 amperes, ఓకే. సో దెన్ IA is equal to IL నాట్ మైనస్ ISH. IL ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, 4 మైనస్ 2 amperes వచ్చింది. సో దెన్ కాపర్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే దట్ ఈస్ IA స్క్వేర్ RA వేరియబుల్ లాస్ అనమాట, ఓకేనా. 2 whole square into 0.4, I think by RA is equal 0.4. So we got 1.6 watts వచ్చింది. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఏంటమ్మా, సారీ ఏంటి, ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్ కదా. సో PC అంటే కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ IL నాట్ మైనస్ IA స్క్వేర్ RA. అదే కదా మన ఫార్ములా ఇక్కడ, PC ఈజ్ ఈక్వల్ V ఇంటూ IL నాట్ మైనస్ IA స్క్వేర్ RA. కాన్స్టెంట్ లాసెస్ వచ్చేసాయి, ఫ్రమ్ దిస్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్ వచ్చేసాయి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫుల్ లోడ్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫుల్ లోడ్లో మనకి ఏంటమ్మా, ఆల్రెడీ లైన్ కరెంట్ ఇచ్చాడు. మన ఫుల్ లోడ్లో కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సేమ్ ప్రొసీజర్, ఇదే ప్రొసీజర్ ఫుల్ లోడ్లో చేద్దాం. ఆర్మేచర్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ IA ఫార్ములా ఏంటి, IL మైనస్ ISH తెలుసు కదా. IL ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 102 ఇచ్చాడు. 102 మైనస్ ISH కెనాట్ బి చేంజ్ ఫ్రమ్ నో లోడ్ టు ఫుల్ లోడ్, ఓకేనా. అది చేంజ్ అవ్వదు, 2 ఇచ్చాడు. సో దెన్ IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. నెక్స్ట్ కాపర్ లాసెస్ క్యాల్కులేట్ చేద్దామా. ఫుల్ లోడ్లో కాపర్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, IA స్క్వేర్ RA. IA ఎంత వచ్చింది మనకి, 100 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ RA 0.4 వాడే ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ, ఓకేనా. సో RA ఈజ్ ఈక్వల్ 0.4, ఓకే. సో దెన్ IA స్క్వేర్ RA ఈజ్ ఈక్వల్ 4000, ఓకేనా. సో దెన్ టోటల్ లాసెస్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ప్లస్ వేరియబుల్ లాసెస్. వేరియబుల్ లాస్ అంటే ఏంటి, ఇది వేరియబుల్ లాసెస్, ఇది ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను, ఇదిగోండి ఇక్కడ నోట్ చేశాను. కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ లాసెస్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్. కాన్స్టెంట్ లాస్ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా, ఇదిగోండి కాన్స్టెంట్ లాసెస్.
ఓకేనా. కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. ఓకేనా. దెన్ టోటల్ లాసెస్ వచ్చేసి మనకి కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ప్లస్ వేరియబుల్ లాసెస్ వచ్చినాయి. ఓకేనా. రైట్. దెన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వి ఇంటూ ఐఎల్. వి ఎంత ఇచ్చాడు 250 ఇంటూ ఐఎల్ 102 ఇచ్చాడు. ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 102. దిస్ ఈజ్ 102. దెన్ ఫుల్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ 25,500 వాట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. ఫుల్ లోడ్ దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఫుల్ లోడ్. ఓకేనా. ఇన్పుట్ అట్ ఫుల్ లోడ్. సో దెన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్. ఇన్పుట్ ఏంటి ఈ వాల్యూ, ఇన్పుట్ మైనస్ లాసెస్ అంటే ఏంటి ఇదిగో ఈ వాల్యూ. ఓకేనా. నోట్ చేస్తాను. సో దెన్ వి గాట్ దిస్ వాల్యూ, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ. ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ వచ్చేసింది మనకి, ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వాల్యూ, అవుట్పుట్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేశాను ఇక్కడ. సో దెన్ efficiency is equal to output by input అనమాట. అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్, ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఈ వాల్యూ, ఇన్పుట్ వాల్యూ ఏంటమ్మా ఈ వాల్యూ. సో దెన్ ద ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే ఇన్ పర్సంటేజెస్ ఇంటూ 100 అయ్యింది. దెన్ వి గోట్ 80.4% అనమాట. ఓకేనా. జస్ట్ చెక్ చేయండి ఒకసారి ఆన్సర్. రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టోటల్ ఎఫిషియన్సీ ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్, గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. If you have any doubts, so please ask me.